The record started. So today we are going to start our another lecture on chemical bonding, and the topic is molecular orbital theory, MOT. In this case, all electrons of an atom should be considered. The atomic orbitals overlap to each other and molecular orbitals are formed. আমরা আগে যে বন্ডিং গুলো পড়ে আসছি, আয়নিক বন্ড, কোভালেন্ট বন্ড, হাইড্রোজেন বন্ড, পাই বন্ড, সিগমা বন্ড, মেটালিক বন্ড, মেনি আদার টাইপস অফ বন্ডস। সো সবগুলো বন্ডেই অ্যাটম গুলা দুটো অ্যাটম একসাথে যুক্ত হয়ে নতুন কম্পাউন্ড ফর্ম করে, সেখানে ইলেকট্রন শেয়ার হয়, ইলেকট্রন গেইন হয়, ইলেকট্রন লস হয়, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফিনোমেনা এখানে ঘটে। মলিকুলার অরবিটাল থিওরিতে কি হয়? ইন দিস কেস অল ইলেকট্রনস অফ অ্যান অ্যাটম শুড বি কনসিডার্ড। অর্থাৎ আমরা আগে যে বন্ডিং গুলো পড়ে আসছি সেখানে ভ্যালেন্স শেলের যে ইলেকট্রন সেগুলো পার্টিসিপেট করেছিল, বাট এই মলিকুলার অরবিটাল থিওরিতে আমরা কোনো মলিকুলের স্ট্রাকচার ডিটারমিন করব, তার কিছু প্রপার্টি আছে সেগুলো আমরা ডিটারমিন করব। সেই ক্ষেত্রে অল ইলেকট্রনস অফ অ্যান অ্যাটম, একটা অ্যাটমে যতগুলো ইলেকট্রন থাকে সবগুলো কনসিডার হবে। দ্য অ্যাটমিক অরবিটালস ওভারল্যাপ টু ইচ আদার এন্ড মলিকুলার অরবিটালস আর ফর্মড। So in here there are two terms, atomic orbital and molecular orbital. You have to understand the in between these two, difference in between these two, atomic orbital and molecular orbital. So atomic orbital আমরা already জেনে এসেছি, the maximum probability of finding electrons in an atom where electrons are always moving around the nucleus in a specific region. This is atomic orbital. Orbital এর definition আমরা জানি, s orbital আছে, p orbital আছে, d orbital আছে, f orbital আছে, ঠিক আছে? So atomic orbitals overlap to each other and molecular orbitals are formed. That's why this is molecular orbital theory. কথার সাথে মিল আছে, molecular orbital theory, that means in here molecular orbitals will be formed from the overlapping of atomic orbitals. Okay, so molecular orbitals are two types. One is bonding molecular orbitals, BMO, and another one is anti-bonding molecular orbital, ABMO. সংক্ষেপে বলা হয় anti-bonding molecular orbital. The anti-bonding molecular orbitals have higher energy than the bonding molecular orbitals. তাহলে আমরা এখানে কি জানলাম, যে in this case all electrons of an atom should be considered and molecular orbitals will be formed from the overlap of atomic orbitals. Molecular orbitals are two types. One is bonding molecular orbital, another is anti-bonding molecular orbitals. Anti-bonding molecular orbitals have higher energy than the bonding molecular orbitals. You have to remember this, because when we draw the molecular orbital diagram for a molecule, then এনার্জি ডায়াগ্রাম ড্র করবো যখন, তখন অ্যান্টি বন্ডিং গুলো থাকবে হচ্ছে উপরে আর বন্ডিং গুলো থাকবে নিচে, বিকজ অ্যান্টি বন্ডিং এর এনার্জি বেশি। তাহলে আমরা দেখি এখন যে বন্ডিং এন্ড অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটাল কাকে বলে। বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল ইজ ফর্ম বাই দ্য এডিশন অফ ওভারল্যাপিং অফ অ্যাটমিক অরবিটালস। তাহলে এখানে দুটো কথা আছে, দেখো, এডিশন এন্ড সাবট্রাকশন। বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল ইজ ফর্ম বাই দ্য এডিশন অফ overlapping of atomic orbital. Usually the molecular orbital which have lower energy level than the atomic orbitals are called bonding molecular orbitals. তাহলে molecular orbital এর মধ্যে bonding molecular orbital গুলো ফর্ম হয় কিভাবে? By the addition of overlapping of atomic orbitals. Addition of overlapping of atomic orbitals and the molecular orbitals which have lower energy. যে molecular orbitals এর মধ্যে যাদের lower energy, then the atomic orbitals are called bonding molecular orbitals. Then another one is anti-bonding molecular orbital is formed by the subtraction of overlapping of atomic orbital. Usually the molecular orbitals which have higher energy level than the atomic orbitals are called anti-bonding. আমরা যখন ডায়াগ্রামটা ড্র করব তখন আমরা দেখব উপরের দিকে থাকবে সবসময় অ্যান্টি বন্ডিং, নিচের দিকে থাকবে বন্ডিং। নিচের দিকে এনার্জি কম, উপরে আস্তে আস্তে উপরে ওঠার সাথে সাথে এনার্জি পায়। Another term, bonding, anti-bonding and non-bonding electrons. আগে আমরা পড়লাম হচ্ছে bonding and anti-bonding molecular orbital. So each and every bonding and anti-bonding orbital contains some electrons. So now definition of bonding, anti-bonding and non-bonding electrons. The electrons which are located at the bonding molecular orbitals are called bonding electrons. The electrons which are located at the anti-bonding molecular orbitals are called anti-bonding electrons. The electrons which don't take part in the bond formation are called non-bonding electrons. আমরা আগেই পড়ে এসেছি বন্ডিং এ, the electrons which cannot participate in the formation of bond is called non-bonding or lone pair. এটাকে আবার লোন পেয়ার বলা হয়, ঠিক আছে? তাহলে এই দেখো আমাদের সিম্পল স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম অফ এ মলিকুলার অরবিটাল। দেখো এই পাশে অ্যাটমিক অরবিটাল অফ অ্যাটম A, atomic orbital of atom B, 1s, 1s.
এই দুটো অ্যাটমিক অরবিটাল ওভারল্যাপ করে উৎপন্ন করলো এই যে বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল এন্ড উপরে হচ্ছে অ্যান্টি বন্ডিং। তার নিচে এনার্জি কম, উপরে এনার্জি বেশি। তার অ্যান্টি বন্ডিংটা উপরে থাকবে কারণ অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটালের এনার্জি বেশি থাকে। এটাকে সিগমা দ্বারা প্রকাশ করা, এটাকে সিগমা স্টার দ্বারা প্রকাশ করা। A very simple molecule এখানে দেখানো হলো 1s atomic orbital, 1s another atomic orbital, to overlap each other to form two molecular orbital. One is bonding and another is anti-bonding. The bonding molecular orbital is designated by sigma and anti-bonding molecular orbital is designated by sigma star. এই ফিগারটা বুঝতে পেরেছে সবাই কথার সাথে? উপরে যে কথা বলা হলো, কথা বলো। জি স্যার। Okay, তাহলে আমরা এখন দেখি molecular orbital theory uses a linear combination of atomic orbitals to represent molecular orbitals resulting from bonds between two atoms. কি বলছে দেখো, molecular orbital theory যে থিওরিটা আমরা পড়ছি uses a linear combination of atomic orbitals. linear combination এই যে দেখো, a 1s 1s 2s 2s 2p 2p, এটা কি বলে লিনিয়ার কম্বিনেশন, অর্থাৎ একই টাইপের অরবিটাল ওভারল্যাপ করে। ঠিক আছে, টু রিপ্রেজেন্ট মলিকুলার অরবিটাল, এই যে একই টাইপের 1s 1s মিলে কি হলো বন্ডিং অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল, টু রিপ্রেজেন্ট মলিকুলার অরবিটালস রেজাল্টিং ফ্রম বন্ড বিটুইন টু অ্যাটমস। তাহলে এই ওভারল্যাপ করার পর ফর এক্সাম্পল হাইড্রোজেন মলিকুল H2H2. So hydrogen atom contain 1s electron in 1s orbital. So one hydrogen atom 1s, another hydrogen atom 1s. So 1s overlap করে bonding and anti-bonding molecular orbital ফর্ম করলো এবং একটা বন্ড ফর্ম করলো হাইড্রোজেন মলিকুল। এই কথাটা এখানে বলে মেইন থিম হচ্ছে এই থিওরির যে molecular orbital theory uses a linear combination of atomic orbital LCAO to represent molecular orbitals resulting finally কি হয় bond form হয় between these two atoms to form a molecule. এই কথাটা কি বুঝতে পেরেছে সবাই? এটা হচ্ছে মেইন থিম মলিকুলার অরবিটাল থিওরি যে উদ্দেশ্য। দেখো তো কথার মিনিং বুঝো কিনা। বোঝা যায় কথা একটা মিনিং? স্যার আরেকবার রিপিট করলে একটু ভালো হতো। মলিকুলার অরবিটাল থিওরি ইউজেস এ লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ অ্যাটমিক অরবিটালস। দেখো এই যে আমাদের 1s 1s অথবা 2s 2s অথবা 2p 2p এই টাইপের একই টাইপের অরবিটাল ওভারল্যাপ করে বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল ফর্ম করবে। এটি বলা হচ্ছে molecular orbital theory uses a linear combination of atomic orbitals. These are atomic orbital 1s and 1s, these are atomic and middle যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে molecular. তাহলে atomic orbital গুলা ওভারল্যাপ করে ফর্ম করে কি molecular orbital and resulting form bonds between these two. দেখো molecular orbital theory uses a linear combination of atomic orbitals to represent molecular orbitals resulting from bonds between two atoms. এটা ফর্ম হবে না, এই জায়গায় একটু মিস্টেক হয়েছে, এটা হবে ফর্ম হবে, মানে রেজাল্টিং ফর্ম, একটা বন্ড ফর্ম করে বিটুইন টু অ্যাটমস। ঠিক আছে, এটি হচ্ছে আমাদের মলিকুলার অরবিটাল থিওরি। এখন আমরা বন্ড অর্ডার নামে একটা কথা আছে সেটা পড়বো। দেখো বন্ড অর্ডার as introduced by Linus Pauling is defined as a difference between the number of bonds and antibonds. অর্থাৎ এই যে আমাদের বন্ডিং এন্ড অ্যান্টিবন্ড এই দুইটা ডিফারেন্স between the number of bonds and antibonds. The bond number itself is the number of electron pairs bonds between pairs of atoms. For example, in diatomic hydrogen H, the bond order is 1. Diatomic oxygen OO, bond order is 2. Diatomic nitrogen N triple bond N, bond order is 3. In molecular orbital theory, bond order is defined as the half of the difference between the number of bonding electrons and the number of anti-bonding electrons as per the equation below. তার মানে দেখো বন্ড অর্ডার কিভাবে ডিটারমিন করতে হয়, নাম্বার অফ বন্ডিং ইলেকট্রনস, এই যে এখানে যতগুলো ইলেকট্রন থাকবে এটা সংখ্যাটা লিখবো মাইনাস অ্যান্টি বন্ডিং এ যতগুলো ইলেকট্রন থাকবে তার সংখ্যা লিখবো ডিভাইডেড বাই 2. জেনারেলি দ্য হায়ার দ্য বন্ড অর্ডার দ্য স্ট্রঙ্গার দ্য বন্ড। এটা মিনিং বুঝতে পেরেছো? বন্ড অর্ডার যত বেশি হবে বন্ড তত স্ট্রং হবে। যেমন দেখো হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে বন্ড অর্ডার 1 একটা বন্ড, আর অক্সিজেনের ক্ষেত্রে বন্ড অর্ডার 2 দুটো বন্ড, আর নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে বন্ড অর্ডার 3 ট্রিপল বন্ড। তাহলে কোনটা বেশি স্ট্রং, ট্রিপল বন্ড না সিঙ্গেল বন্ড? ট্রিপল বন্ড। ট্রিপল বন্ড। তাহলে হায়ার দ্য বন্ড অর্ডার দ্য স্ট্রঙ্গার দ্য বন্ড। এখন আমরা মলিকুলার অরবিটাল ডায়াগ্রাম অফ হাইড্রোজেন মলিকুল এটা আমরা ড্র করব। MOT diagram of H2 molecule. First of all, you have to write the electronic configuration of hydrogen. We know that hydrogen has only one electron in 1s orbital, 1s1. তাহলে এই পাশে এনার্জি
আমি এখানে লিখলাম হাইড্রোজেন মলিকুলের, দেখো এই যে হাইড্রোজেন অ্যাটম 1s atomic orbital, another 1s atomic orbital. So each atomic orbital contain 1 electron, এখানে একটা ইলেকট্রন, এখানে একটা ইলেকট্রন। সো মিলে হলো কি দুটো ইলেকট্রন। সেই দুটো ইলেকট্রন প্রথমে এখানে আসবে নাকি এখানে একটা যাবে বলো তো? স্যার নিচে মানে স্যার বন্ডিং আগে হবে স্যার। হ্যাঁ, কারণ কি বন্ডিং কি লোয়ার না হায়ার এনার্জি? লোয়ার স্যার। এটা কার মতবাদ বলো? কোন প্রিন্সিপাল মতে? এটা ইলেকট্রন বিন্যাসে তিনটা প্রিন্সিপাল আছে আমাদের। আচ্ছা আচ্ছা, Aufbau principle. The electron goes first to the lower energy level, then higher energy level. ঠিক আছে? তাহলে দেখো যেহেতু 1s একটা another 1s দুটো অ্যাটমিক অরবিটাল ওভারল্যাপ করে ফর্ম করবে বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল, অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল। এখন আমাদের ইলেকট্রন হচ্ছে দুইটা, তাহলে প্রথমে হচ্ছে লোয়ার এনার্জি লেভেলে যে বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল আছে সেটা আগে ফিল্ড আপ হবে, দেন যদি এক্সট্রা ইলেকট্রন থাকে দেন ইট গোজ টু দ্য অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটাল। সো আমাদের এখানে দুটো অরবিটালে দুটো ইলেকট্রন আছে, সো এই বন্ডিং মলিকুলারে দুটো ইলেকট্রন থাকবে। তাহলে এখানে হোনস রুল দিয়ে ফিল আপ করব স্যার। পরে হিউন্স রুলটা এইটার ক্ষেত্রে হুন্স রুলটা তো তেমন অ্যাপ্লিকেবল না, যখন পি অরবিটাল আসবে তখন তোমরা হুন্স রুল অ্যাপ্লাই করবে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে? তার বন্ড অর্ডারটা ডিটারমিন করো। নাম্বার অফ বন্ডিং ইলেকট্রনস কত? দুইটা। নাম্বার অফ অ্যান্টি বন্ডিং ইলেকট্রনস 0 divided by 2 কত হলো? 1. So bond order of hydrogen molecule is 1. It means that the hydrogen atoms of hydrogen molecule are bonded to each other by single bond. Understand? আমরা বন্ড অর্ডার দিক বলতে পারি দুটো হাইড্রোজেন ইন ওয়ান হাইড্রোজেন মলিকুল কিভাবে বন্ডেড আছে, সিঙ্গলেট না ডাবলেট নাকি ট্রিপলেট? সিঙ্গলি বন্ড। এই হচ্ছে আমাদের মলিকুলার অরবিটাল ডায়াগ্রাম অফ হাইড্রোজেন মলিকুল। তাহলে এখন আমরা আসি অ্যানাদার হিলিয়াম মলিকুল, মলিকুলার অরবিটাল ডায়াগ্রাম অফ হিলিয়াম। হিলিয়ামের এনার্জি ডায়াগ্রাম ড্র করো। হিলিয়াম অ্যাটম 1s আমরা জানি হিলিয়ামে 1s2 দুটো ইলেকট্রন থাকে না 1s অরবিটালে? জি স্যার। এই পাশে দুটো এই পাশে দুটো, কয়টা হলো ইলেকট্রন? চারটা। এই দুটো অ্যাটমিক অরবিটাল ওভারল্যাপ করে টু ফর্ম মলিকুলার অরবিটাল ফর্ম করবে। মলিকুলার অরবিটাল দুই রকম হয়, কি কি বলো তো? বলো একজন। বন্ডিং এন্ড অ্যান্টি বন্ডিং। বন্ডিং এন্ড অ্যান্টি বন্ডিং। ঠিক আছে, তাহলে এখানে যদি চারটা ইলেকট্রন আছে প্রথমে কি দুটো ইলেকট্রন আসবে বন্ডিং এ, ফিল আপ হয়ে গেল, আরো দুটো এক্সট্রা আছে সেই দুটো গেল উপরে। এখন এটা বন্ডটা কত বলো তো? বন্ডটা 0 স্যার। 0 2 - 2 না? এই যে দেখো জি স্যার। number of bonding electrons 2, number of anti-bonding electrons 2 divided by 2 0. That means it indicates that bond orders of helium molecule is 0. It means that there is no bonds between the helium atom. That's why helium molecule does not exist. পরীক্ষার সময় প্রশ্ন আসে explain why He2 molecule does not exist. আমরা কি হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, কৃপ্টন, জ্যানন এগুলো কি ডায়াটমিক না মনোঅ্যাটমিক বলো তো? মনোঅ্যাটমিক। মনোঅ্যাটমিক। কেন মনোঅ্যাটমিক এখন কি বুঝতে পেরেছো? আমরা আগে কিন্তু পড়েছিলাম থিওরিটিক্যাল, কিন্তু আজকে আমরা মলিকুলার অরবিটাল ডায়াগ্রাম ড্র করে প্রমাণ করলাম যে এটা আসলে মনোঅ্যাটমিক, ম্যাথমেটিক্যাল। বুঝতে পেরেছো? বন্ড অর্ডার বের করে দেখলাম যে না, এখানে কোনো বন্ড অর্ডারই নাই। বন্ড অর্ডার নাই মানে হচ্ছে কোনো বন্ডই হয় না এদের মধ্যে, কারণ আমরা জানি হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, কৃপ্টন, জ্যানন দে আর কেমিক্যালি ইনার্ট, দে ডোন্ট হ্যাভ এনি টেন্ডেন্সি টু combine to each other or other elements, or they don't have any tendency to take part in a chemical reaction. That's why they are always monoatomic. Their valency is 0. They are chemically inert. They are called noble or rare gas something, and they have the place in the periodic table in 0 group. সবগুলো প্রশ্ন একই রকম আছে, তুমি এইটা দিয়েও ব্যাখ্যা করতে পারো। এখন বুঝতে পেরেছো কেন হিলিয়াম He2 আমরা লিখি না? হিলিয়াম মলিকুল আমরা কি লিখি? He, তাই না? জি স্যার। হাইড্রোজেনের মলিকুল কিভাবে লিখি? H2। ফ্লোরিন কিভাবে লিখি? F2 Cl2F2, তাই না? জি স্যার। এরপর আসি আমরা নেক্সট ওয়ান ইজ মলিকুলার অরবিটাল ডায়াগ্রাম অফ নাইট্রোজেন। এটা একটা ডিফারেন্ট টাইপ, এটা ভালো করে দেখতে হবে। দেখো সো নাইট্রোজেন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন সবাই জানো তাই না? and 1s2 1s2 2s2 2px 2py 2pz কয়টা থাকবে? p তে তিনটা। তাহলে দেখো আমাদের 1s আর 2s এর কিন্তু একই রকম। আমরা পরীক্ষায় খাতায় তোমার যদি সময় কম থাকে 1s আঁকার দরকার নেই, কারণ 1s এর জন্য যা হবে 2s এর জন্য তাই হবে। দেখো আমরা এই উপর 1s এঁকেছি না, এই যে ঠিক আছে, এই যে 1s চারটা, ঠিক আছে না? জি স্যার। এখন যদি 2s আঁকো এরকমই হবে না?
বুঝেন জি আমার স্যার কথা? 2s হলে এখানে দুটো ইলেকট্রন, স্যার, এখানে এটা তো দুটো চারটা একই। 2 তো তো আমরা আছে, জি 1s স্যার। টাকে অমিট স্যার। করব, 1s আঁকার দরকার নাই। দেখো আমরা 2s থেকে শুরু করব, একই জিনিস আঁকার দরকার নেই, ঠিক আছে? এই দেখো এনার্জি অ্যাটমিক অরবিটাল 2s 2s। সো 2s কয়টা ইলেকট্রন আছে? দুটো। এটা এই পাশে দুটো, এই পাশে দুটো অ্যাটমিক অরবিটাল, ঠিক আছে? তাহলে এটা বন্ডিং আর অ্যান্টি বন্ডিং করলো সিগমা 2s সিগমা স্টার 2s। তো দুটো ধরে চারটা, যেহেতু এখানে দুইটা দিব, এখানে এটা দিব। সিম্পল, এটা এঁকে ফেললাম। এখন মেইন জিনিস হচ্ছে আমাদের এটা 2p। 2p তে কয়টা? p1 px py pz, px py pz কয়টা করে ইলেকট্রন আছে? একটা একটা করে। টোটাল কয়টা? 6টা। ছয়টা। তাহলে এখন এই পির ক্ষেত্রে যখন তুমি বন্ডিং আর অ্যান্টি বন্ডিং ড্র করবা, তখন তোমাকে সবচেয়ে লোয়ার এনার্জি হবে সিগমা 2px, সবার নিচে যেটা, ভালো করে খেয়াল করো, সিগমা 2px। আর সবার উপরে হবে অ্যান্টি বন্ডিং সিগমা স্টার 2px। ড্র করার সময় মনে রাখবা এটা, সবার নিচেরটা হবে সিগমা 2px আর সবার উপরেরটা হবে সিগমা স্টার 2px অ্যান্টি বন্ডিং। তাহলে প্রথমে তুমি ড্র করে ফেলবা একটা বন্ডিং একটা অ্যান্টি বন্ডিং, সবার উপরেরটা, মাঝখানে দুটো পরে ড্র করবা। সবার নিচে কি দিবা? সিগমা বন্ডিং এ সিগমা 2px। সিগমা 2px আর আর সবার উপরে কোনটা থাকবে? সিগমা স্টার 2px। নিচেরটা হচ্ছে বন্ডিং আর সবার উপরেরটা হচ্ছে অ্যান্টি বন্ডিং। আমরা অলরেডি পড়ে এসেছি অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটাল হ্যাজ হায়ার এনার্জি দেন বন্ডিং অরবিটাল। এখন তুমি আসো, বন্ডিং এ যে দুটো আছে সেই দুটোর একটা এঁকে ফেললাম, এরপর উপরে দুটো আঁকবো, সেটা একটু এনার্জি বেশি, সেটা হচ্ছে পাই 2py এন্ড পাই 2pz। পাই 2py পাই 2pz এটা ড্র করলা। এখন তুমি অ্যান্টি বন্ডিং এ আসো, অ্যান্টি বন্ডিং এ সেই এই যে সিগমা স্টার 2px এঁকেছো, তার নিচে দুটো আঁকবা, পাই স্টার 2py পাই স্টার 2pz। এটা আগে ড্র করবা। দেখো এটা বুঝতে পেরেছো কিনা, না বুঝলে আবার বলো। জি আমি স্যার, আবার উপরে বলছি, আগে করে নিব তারপর। হ্যাঁ আমি আবার বলছি, মন দিয়ে শোনো। প্রথমে তোমরা বন্ডিং এর পাই 2px আঁকবা, সরি সিগমা 2px, আর অ্যান্টি বন্ডিং সিগমা স্টার 2px, একটা একটা অরবিটাল আঁকবা, ঠিক আছে, পির ক্ষেত্রে। এরপর তুমি আসবে হচ্ছে পাই গুলা, সো বন্ডিং এর দুটো আঁকবা, অ্যান্টি বন্ডিং এর দুটো আঁকবা মাঝখানে, একটার উপরে আর একটা নিচে, বন্ডিং এর উপরে অ্যান্টি বন্ডিং এর নিচে। সেগুলো নাম হবে হচ্ছে পাই 2py পাই 2pz পাই স্টার 2py পাই স্টার 2pz। কারণ আমাদের এখানে কয়টা অ্যাটমিক অরবিটাল? 1 2 3 4 5 6, তাই না? জি স্যার। মলিকুলার অরবিটাল কয়টা হবে বলো? বন্ডিং অ্যান্টি বন্ডিং ছয়টা। 6টাই হবে স্যার। ছয়টাই হবে। বন্ডিং অ্যান্টি এখানে বন্ডিং দেখো, মিলে 6টা। এখানে দুইটা অ্যাটমিক অরবিটাল, মলিকুলার অরবিটাল কয়টা? একটা দুইটা। 2টা। তার সংখ্যা কিন্তু সমান থাকবে। তাহলে তোমাকে ড্র করো। এখন তুমি আসো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে, এখানে তিনটা কি তিনটা, কয়টা ইলেকট্রন হলো? 6টা। তো 6টা অ্যাকর্ডিং টু আফবাউ রুল, ফার্স্ট ইলেকট্রন গোস টু দ্য লোয়ার এনার্জি লেভেল, তাই না? প্রথমে কোনটাতে যাবে? সিগমা সিগমা 2px এ। 2px। এটাতে একটা দিলাম, এটা ফিল আপ হয়ে যাবে। এই দেখো একটা একটা করে যাবে, এটাতে একটা যাবে, এরপর যাবে তারপর হচ্ছে এখান থেকে পাই 2py পাই পাই 2pz। 2py পাই 2px। এখন অ্যাকর্ডিং টু হোন্স রুল, এরপর আরেকটা একটা একটা করে আসবে আবার। জি স্যার, আবার সিগমা তুমি 2px। যদি প্রথমেই এই দুইটা দিয়ে যাও তাহলে কিন্তু হবে না, মনে থাকবে। জি স্যার। যদি তোমার মনে করো দুইটা ইলেকট্রন থাকে, তাহলে কিন্তু এখানে একটা আসবে এখানে একটা আসবে, ঠিক আছে? তাহলে একটা একটা করে দেওয়ার পর আবার একটা একটা করে আসবে। তাহলে আমার ইলেকট্রন 6টা, আমি তো এখানেই 6টা হয়ে গেল। উপরে কি কোনো ইলেকট্রন যাবে? হ্যাঁ স্যার। না, ওগুলো সব শূন্য থাকবে। তাহলে এটা বন্ড অর্ডার কত ক্যালকুলেট করো তো? 6 কিভাবে? 3 বন্ড অর্ডার ডেফিনিশন হচ্ছে নাম্বার অফ বন্ডিং ইলেকট্রনস কত? 6 6 মাইনাস 6 নাম্বার অফ 6 অ্যান্টি বাই বন্ডিং 2। ইলেকট্রনস কত? 3 স্যার 3। শূন্য, 3 তাই না? জি স্যার। ডিভাইডেড বাই 2 কত হলো? এই যে দেখো 3 স্যার 3। নাম্বার ফর্ম 2p, 2pটার ক্ষেত্রে আমরা লিখলাম, ঠিক আছে? নাম্বার অফ বন্ডিং ইলেকট্রনস মাইনাস নাম্বার অফ অ্যান্টি বন্ডিং ইলেকট্রনস ডিভাইডেড বাই 2, 6 minus 0 divided by 2 equal 3. Bond order of nitrogen molecule is 3. It means that the nitrogen atoms of nitrogen molecule are bonded to each other by triple bond, n triple bond. দেখো তো এখন এটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা, একটু আমাকে প্রশ্ন করো, যে কোনো বুঝতে পারবে। একটা বুঝে বাকি সব সহজ, এগুলো পরে মুখস্থ করার কিছু নাই। একটা এনার্জি ডায়াগ্রাম ড্র করবো, এখান থেকে বিভিন্ন টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে, যেমন এক্সপ্লেইন দ্য মলিকুলার অরবিটাল ডায়াগ্রাম অফ নাইট্রোজেন মলিকুল, অথবা আসতে পারে ক্যালকুলেট দ্য বন্ড অর্ডার, অথবা আসতে পারে যে বাই শোয়িং দ্য বন্ড অর্ডার হাউ মেনি বন্ডস প্রেজেন্ট ইন নাইট্রোজেন মলিকুল, ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন, অথবা আসতে পারে যে নাইট্রোজেন মলিকুল ইজ ডায়াম্যাগনেটিক অর প্যারাম্যাগনেটিক। এটা কি ডায়াম্যাগনেটিক না প্যারাম্যাগনেটিক বলো তো?
মনে আছে তোমাদের এই দুইটা প্রপার্টির কথা, ডায়া এন্ড প্যারাম্যাগনেটিক? ডায়াম্যাগনেটিক কখন হবে, প্যারাম্যাগনেটিক কখন হবে? যদি আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন থাকে উপরে অ্যান্টি বন্ডিং এ তাহলে হবে প্যারাম্যাগনেটিক, আর যদি কোনো ইলেকট্রন না থাকে বা পেয়ার্ড আপ থাকে তাহলে হবে ডায়াম্যাগনেটিক। তাহলে নাইট্রোজেন কি? ডায়াম্যাগনেটিক। ডায়াম্যাগনেটিক। আমরা পরে দেখবো একটা প্যারাম্যাগনেটিক আছে। এখন এটা বুঝছো কিনা আমাকে বলো, তাহলে আমরা নেক্সটটা পরেরটা যাব। স্যার এখানে কি 2s টা ক্যালকুলেট করা লাগবে না? দরকার নাই, জুএস ক্যালকুলেশন যে আনো তাহলে আনো, সমস্যা নাই। তার বন্ডিং ইলেকট্রন এখানে কয়টা? 6টা না? জি স্যার। আরো 2টা, কয়টা হলো? 8টা। 8টা মাইনাস, আর এখানে তো অ্যান্টি বন্ডিং নাই, এখানে অ্যান্টি বন্ডিং 2, তা 8 থেকে 2 গেলে কত থাকে? স্যার 6। 6 দুইতে ভাগ করলে কত হয়? 3। 3। একই, দরকার নাই এটা কনসিডার, তুমি 2p দিয়ে ক্যালকুলেট করতে পারো। ঠিক আছে, যদি কনসিডার করো তাহলে 2s এবং 2p সবগুলা বন্ডিং একসাথে লিখবা, 2s এবং 2p সবগুলা অ্যান্টি বন্ডিং একসাথে লিখবে, একই রেজাল্ট আসবে। আচ্ছা তাহলে লাস্ট অরবিটালটাই কর। হ্যাঁ 2p টা করলেই হবে, 2p টাই মেন, 2p লিখে দিবা, এই যে আমি লিখে দিয়েছি দেখো, ফ্রম 2p অরবিটাল। ওকে, এখন দেখো এটা সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা, একেবারেই ক্লিয়ার করতে হবে কনসেপশনটা। যারা শীত নিদ্রায় আছো, শীতের দিন কথা বলছো না, তারা কথা বলো। একে ঘুমাচ্ছে কম্বল মুড়ি কম্বল গাইছে, তার কয়েকজন বাদে স্যার সবাই ঘুমায় স্যার। তাই এই জন্য তো এখন আইডি দেখে ডাক দিব, এখন দাঁড়াও। স্যার কেউ রেসপন্স দিতে করে না স্যার। জি স্যার, এখন আমাকে বল আইডি নাম্বার 76 কে? আমাদের সিআর স্যার খুব অ্যাক্টিভ। 76 কে আইডি নাম্বার? আজমাইন স্যার। কথা বলো, হ্যাঁ 76 কথা বলো। ঘুমাচ্ছে না? জি স্যার ঘুমায়। 82 86 63 স্যার 86 আছে। স্যার 63 স্যার। কে? স্যার 73 স্যার। 63 কে? স্যার আমি স্যার। তুমি কি কথা বলো না ঘুমাচ্ছ? স্যার আমি তো অলওয়েজ কথা বলছি স্যার। ওকে 70 কে? 70 শাহেদ স্যার আছি স্যার। আছো? না স্যার আছি স্যার। হ্যাঁ তুমি আমাকে বলো এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, তোমার বুঝতে পারছো কিনা? স্যার আমি একটু স্যার লেট করে কেন আসছো? এরপর বলো 90 কে? 90 এই যে 90 কালকে লেট প্রশ্ন জমা দিছো, ও নাই বগুড়া, ঘুমাচ্ছে না, শীতের দিন, শীতের দেশ। 100 কে? 100 স্যার ইকোলো স্যার, ইকোলো কোথায়? স্যার আমি স্যার। ও 100 ইকুলো। জি স্যার। ও তুমি তো কথা বলছো, গুড। এরপর 110 কে? জি স্যার আমি স্যার। তুমি কি ঘুমাচ্ছ নাকি কথা বলছো, কোনটা? না স্যার আছি স্যার, আমার নেটওয়ার্ক বেশি সমস্যা, বারবার হ্যাং করে, এই কারণে কথা বলতে পারতেছি না। কি সমস্যা তোমাদের, কেমনে হবে তাহলে? 112 কে? স্যার আমি কথা বলো, তুমি তুমি এটা বুঝতে পারছো আমাকে বলো। বুঝতে পেরেছো না নাকি? জি স্যার বুঝছি তো। ওকে 114 কে? 114 আমি স্যার। 107 কে? 107 জি স্যার বুঝেছি। বুঝেছেন, গুড। জি স্যার। আপনি কি ঘুমাচ্ছেন নাকি সজাগ আছেন? আজকে তো অনেক শীত পড়েছে তাই না? জি স্যার। জি স্যার। 117 কে? ঠান্ডা স্যার। ঘুমায় স্যার। না কে 117 নাম বলো। স্যার লাবিবা। কোথায় তুমি, বাসা কোথায় তোমার? স্যার বেইলি রোডে। তুমি কি ঘুমাচ্ছ নাকি সজাগ আছো? স্যার সজাগ। গুড। 124 কে? স্যার প্রেজেন্ট স্যার। সজাগ আছো? জি স্যার সজাগ ছিলাম স্যার পুরো। ওকে 126 জি স্যার। 130 কে? 130 আছি স্যার আমি স্যার। আছেন না? আচ্ছা জি স্যার 132 আছি। 35 কে? 35 নাই, ঘুমাচ্ছে। স্যার 34 আছি স্যার। 34 কে? জি স্যার। 36 কে? স্যার আমি স্যার। তুমি কি সজাগ আছো? জি স্যার স্যার। 129 ও আছে। 129 কে? নাম কি তোমার? স্যার সানজিয়ারা। কোথায় বাসা তোমার? স্যার মিরপুরে। তুমি কি সজাগ আছো তাহলে না? জি স্যার। নেক্সট ক্লাস থেকে আরো মিরপুর স্যার active ভালো। থাকতে হবে। ওকে আমরা এটা তাহলে সবাই বুঝতে পেরেছি তাই না? স্যার জি 76 স্যার। হ্যাঁ 76 আমি অ্যাটেন্ডেন্স দেইনি, এটা আমি জাস্ট নাম লিখেছি, এটা দিব পরে। সব ঘুম থেকে উঠছে স্যার। স্যার গেম খেললেন। না 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 শোনো, মন দিয়ে পড়তে গেম হবে। খেললেন। ওকে আমরা তো নেক্সট এ যাই, দেখো নাইট্রোজেনের পরে আমরা অক্সিজেন।
Oxygen electron, there are Yes. 8 electrons in here. So 2s to the simple বুঝতে পেরেছো। 2p টা ড্র করো। 2p তে কয়টা ইলেকট্রন বলো? কয়টা? টোটাল হলো 5 5টা। তাহলে 4টা 5 করে। 10টা ইলেকট্রন হবে। তাহলে তুমি এটা আগে ড্র করে এখন 10টা ইলেকট্রন দাও। নিচে বন্ডিং এ কয়টা যাবে? তার 4টা করে টোটাল 8 করে যাবে। যাবে। অক্সিজেনে কয়টা ইলেকট্রন আছে? 4টা করে না? হয় 4 দুই দুগুণে? হয়। 2p তে 4টা। হ্যাঁ 8টা ইলেকট্রন, তাই তো? জি। 2p দুইটা 2p তে মিলে 8টা ইলেকট্রন। তাহলে বন্ডিং অরবিটালে কয়টা যাবে ইলেকট্রন? বন্ডিং এর সাথে 6টা যাবে, পায়ে ছয়টা। আর 2টা। দুটো থাকবে। সেই পায়ে দুটো কি তুমি এখানে দুইটা দিবা নাকি একটা একটা করে দিবা? এটাই একটা বোঝার একটা বিষয়। করে। একটা করে দিই। এটা আগে কার রোল? একটা একটা করে দেবো। কার মতবাদ অনুসারে? Ohm's rules. কারণ এই দুটো অরবিটালের এনার্জি কিন্তু সমান, তাই না? জি স্যার। এই দুটো কিন্তু সমান, বাট এটার সাথে ডিফারেন্ট আছে কিন্তু উপরেরটার সাথে। এই দুটো সমান। সো যেহেতু এই দুটো সমান, অবশ্যই এখানে একটা একটা করে ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন হবে। একটা একটা করে যাবে। এরপর যদি থাকে তখন এখানে একটা আসবে। তাহলে দেখো ইন দা অ্যান্টিবন্ডিং অরবিটাল দেয়ার আর আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন, সিঙ্গেল ইলেকট্রন। দ্যাট মিন্স দিস ইজ প্যারাম্যাগনেটিক। এখানে যদি আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন থাকে তাহলে এই মলিকুলটা হবে প্যারাম্যাগনেটিক। দেখো আমরা লিখেছি বন্ড। তো বন্ডটা তো সবাই বের করতে পারবো, তাই না? কত হবে? বন্ডিং এ কয়টা আছে? জি স্যার। 6টা। আর অ্যান্টিবন্ডিং এ কয়টা? 6টা আর 2টা। 6 দুইটা। minus 2 divided by 2 equal 4 by 2 equal 2. Bond order of oxygen molecule is 2. It means that the oxygen atoms of oxygen molecule are bonded to each other by double bond. তাই না? কথা বলে না? আস্তে। কি কথা বলে? মিউট করো ভাই। হ্যাঁ, as oxygen molecule has unpaired electrons in its antibonding molecular orbital, so oxygen molecule is paramagnetic. এখন শুনো, পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে যে explain why oxygen molecule is paramagnetic, তোমাকে কিন্তু এই পুরোটা ড্র করতে হবে। ড্র করে তোমাকে এই কথাটা বলতে হবে। স্যার অ্যান্টিবন্ডিং এ যদি হ্যাঁ বলো। স্যার অ্যান্টিবন্ডিং এ যদি একটা ইলেকট্রন থাকতো তাহলে ওইটাকে কি সিগমা স্টার 2px এ দিতাম? বুঝলি না? একটা ইলেকট্রন থাকলে না, যদি স্যার একটা থাকতো। এইখানে লোয়ার এনার্জিতে আগে যাবে তো, এটা তো লোয়ার এনার্জি এখানে জি আসবে। স্যার, তাহলে y বা z এর যেকোনো একটাই দিতাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়াই বাজেটে ওয়াই প্রথমটা দিবা, প্রথমটাই পরেরটা দিবা কেন? জি স্যার, হ্যাঁ ওইটাই প্রথম ওয়াই দিবা। আর দেখো যেহেতু এখানে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন আছে, দিস ইজ প্যারাম্যাগনেটিক। দেখো এই কথাটা লেখা আছে, দেখো অক্সিজেন মলিকুল হ্যাজ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন। তোমরা কি মাইক্রোফোনটা অফ রাখো প্লিজ। Unpaired electrons in its antibonding molecular orbital, so oxygen molecule is paramagnetic. নাইট্রোজেন কি ছিল? কি ব্যাপার এত সাইড টক করছো কেন? রোল নাম্বার 74 এর কাছ থেকে আসতেছে সাউন্ড স্যার। ওটা অফ করে দাও না প্লিজ। আমি তো অফ করে দিতে পারি, আমার শেয়ারিংটা অফ করতে হবে। ওকে, তাহলে নাইট্রোজেন মলিকুল ছিল হচ্ছে আমাদের ডায়াম্যাগনেটিক, আর অক্সিজেন হচ্ছে প্যারাম্যাগনেটিক। ঠিক আছে, এরপর আসো এখানে তো পিএক্স আর টিওয়াই জেড এর মধ্যে পার্থক্যটা কেন হয়? কোনটা আবার বলো। স্যার এখানে যে মানে 2px আর 2py 2pz এই যে পার্থক্যটা কেন হচ্ছে, মানে পিএক্স কেন বেশি মানে শক্তি? তোমার প্রশ্নটা বুঝি না, আবার বলো। স্যার এই যে মানে এখানে 2px আর 2py 2pz এই দুইটাকে আমরা যে আলাদা করে দিতেছি, এই জিনিসটা আলাদা করার কারণ কি? ওই বন্ডিং আর অ্যান্টি বন্ডিং। ইয়েস স্যার। এটা তো আমরা আগে বলে আসছি যে অ্যাটমিক অরবিটাল গুলো যখন ওভারল্যাপ হবে অ্যাকর্ডিং টু মলিকুলার অরবিটাল থিওরি, তখন দুই টাইপের বন্ডিং অরবিটাল ফর্ম হয়, বন্ডিং আর অ্যান্টি বন্ডিং। দেখো এখানে যেহেতু কয়টা আছে, এখানে তিনটা মিলে 6টা অরবিটাল হবে। 6টার মধ্যে 3টা হবে বন্ডিং, 3টা হবে অ্যান্টি বন্ডিং। এবং স্যার এর ও মধ্যে বলতে চাচ্ছে যে স্যার পি অরবিটাল গুলোকে কেন আলাদা করা হলো? পি তো সব সমশক্তি। ও আচ্ছা, ওইটা কথা বলছো। হ্যাঁ, এইটা প্রশ্ন। দেখো এখানে পি তো এইখানে যখন মলিকুলার অরবিটাল গুলা অ্যাটমিক অরবিটাল যখন থাকে তখন সবগুলো পি অরবিটালের সমশক্তি, কিন্তু যখন এটা কম্বিনেশন করে লিনিয়ার কম্বিনেশন যখন হয় তখন এখানে ডিফারেন্ট এনার্জির মলিকুলার অরবিটাল ফর্ম হয়। মলিকুলার অরবিটাল গুলোর এনার্জি সমান থাকে না, কিন্তু অ্যাটমিক অরবিটাল গুলো হচ্ছে সেম এনার্জি। বাট সেম এনার্জির অ্যাটমিক অরবিটাল যখন মিক্স আপ হয়, ওভারল্যাপ করে, তখন অ্যান্টিবন্ডিং বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল ফর্ম করে। ফর্ম করার পরে এদের এনার্জি ডিফারেন্স হয়। এখানে আরো অনেক ব্যাপার আছে, এটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হবে। এটা তো আমরা জাস্ট ড্র করেছি, কিন্তু আসলে এটা অ্যানালাইসিসটা একটু ডিফিকাল্ট। তখন দেখা যাচ্ছে যে কিছু ইলেকট্রন উপরে থাকে, নিচে থাকে, বন্ডিং হয়, অ্যান্টিবন্ডিং হয়, এখানে এনার্জি পার্থক্য হয়ে যায় ওভারল্যাপ হওয়ার পর। এই জন্য আমরা এভাবে লিখেছি যে সিগমা স্টার পাই পাই এন্ড সিগমা। বুঝতে পেরেছো এখন? কিন্তু যেহেতু আমার অ্যাটমিক অরবিটাল গুলো সেম এনার্জি, বাট ওভারল্যাপ হয়ে যাওয়ার পর এখানে এনার্জি ডিফারেন্স হয়। দ্যাটস ওয়াই এই কম্পাউন্ডের প্রপার্টি বা কম্পাউন্ডের বন্ডিং এই জিনিসগুলো ফর্ম হয়। বুঝতে পেরেছো?
স্যার এরপর আসো বন্ড অর্ডার কখনো কি ইয়া হইতে পারে মানে 2.5 3.5 এরকম? বন্ড অর্ডার? জি স্যার। না, বন্ড অর্ডার হাফ হতে পারে না তো। কিভাবে হবে? তোমার যখন একটা মলিকুলার বন্ড 1 হতে পারে, 2 হতে পারে, 3 হতে পারে, ঠিক আছে? এই যেখানে দেখলাম আমরা, দেখো 1 2 3 আমরা 1 বের করলাম হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে, অক্সিজেনের ক্ষেত্রে 2, নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে 3, ঠিক আছে? এখন আমরা ওই মলিকুলগুলো দেখবো, এই প্যারাম্যাগনেটিক, এগুলো হচ্ছে হোমো অ্যাটমিক মলিকুল। আর ডায়াটমিক মলিকুল আছে এখানে ড্র করা নাই, আমি নেক্সট ক্লাসে এগুলো তোমাদের ড্র করে দেখাবো, বা বই আছে তোমরা দেখবা। এখন দেখো F2 মলিকুল, F2 মলিকুলে কয়টা ইলেকট্রন থাকে? 9টা। তাহলে F2 মলিকুলের ড্র করো, এই যে এখানে কয়টা ইলেকট্রন থাকবে? P তে আছে কয়টা? 4 আর 4 5টা, তাহলে 5টা ইলেকট্রন 10টা টোটাল। তাহলে এখানে 6টা আসবে, 6টার পর আসে আরো 4টা বাকি থাকে। সেই 4টা তুমি কিভাবে ফিল আপ করবা? দেখো, এই ফিল আপটা কি বুঝতে পেরেছো? দেখো তো এটা, উপরের ফিল আপটা একটু ঝামেলা। ওটা পাই যে লোয়ার এনার্জি লেভেলে দুটো মলিকুলার অরবিটাল আছে, এই দুটো ফিল আপ হওয়ার পর উপরে যাবে ইলেকট্রন। হ্যাঁ, যেটা কি সেম এনার্জি, দুটো সেম তার মানে এনার্জি। স্যার এখানে এনার্জিটা নিচে কম উপরে বেশি, এভাবেই আমরা ধরে নেব। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই, এই যে এনার্জি উপরের দিকে বাড়তেছে, বন্ডিং গুলো নিচে আর অ্যান্টি বন্ডিং গুলো উপরে। অ্যান্টি বন্ডিং এর মধ্যে আবার দুইটা আছে, একটা এই পাই গুলো কম, সিগমাটা হচ্ছে বেশি। বুঝতে পেরেছো? তাহলে ইলেকট্রন কিভাবে ফিল আপ করব? আমাদের কি স্যার ডি অরবিটাল নিয়ে কি কোনো কিছু আসবে? না, পি পর্যন্তই পড়ো, ডি অরবিটাল নিয়ে এগুলো করা লাগবে না, পি পর্যন্ত, ঠিক আছে? তাহলে এই যে F2 মলিকুল দেখো, F2 মলিকুলের বন্ড অর্ডার কত হয় দেখো, 6 - 4 / 2 = 1। তাহলে F কি সিঙ্গেল বন্ড না? ফ্লোরিন ফ্লোরিন। তাহলে এটা কি ডায়াম্যাগনেটিক না প্যারাম্যাগনেটিক বলো তো? স্যার এটা স্যার প্যারাম্যাগনেটিক। নো, কি বললাম একটু আগে? প্যারাম্যাগনেটিক কখন হবে? যখন আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন থাকবে, সিঙ্গেল। স্যার পেয়ার্ড আছে। প্যারাম্যাগনেটিক হচ্ছে চৌম্বক ধর্ম থাকবে, ডায়াম্যাগনেটিক মানে চৌম্বক ধর্ম নাই। যখন পেয়ার্ড আপ থাকে তখন আর কোনো আকর্ষণ থাকে না, তখন এই চৌম্বক ধর্ম ম্যাগনেটিক প্রপার্টিটা থাকে না, এটা ডায়াম্যাগনেটিক, ঠিক আছে? খাইছি আমি। বুঝতে পেরেছো তাহলে এখন? যদি আমার হাতে স্যার দুইটা ইলেকট্রন থাকে হ্যাঁ, পিতে দেওয়ার জন্য, তখন কি তাহলে স্যার আমি শুধু সিগমা 2px এ দিব? 2p, হ্যাঁ। তোমার আবার বলো, কয়টা ইলেকট্রন? আমার কাছে স্যার পিতে দেওয়ার মতো স্যার দুইটা ইলেকট্রন আছে, তখন কি স্যার সিগমা 2px এ দিব? তোমার যদি দুইটা থাকে, দুইটা 4টা ইলেকট্রন হবে, এই পাশে দুইটা, এই পাশে থেকে দুইটা। দুই পাশ থেকে মনে করুন স্যার একটা দুইটা আসলো স্যার, তখন কি আমি সিগমা সেটা তো 2px প্রথমে দেখালাম। আচ্ছা, যদি একটা আসে তাহলে তোমার শুধু এইখানে আসবে, এই যে শুধু এখানেই আসবে স্যার? হ্যাঁ, মানে লোয়ার এনার্জি আগে ফিল আপ করব। হ্যাঁ, লোয়ার এনার্জি আগে ফিল আপ করবে। বুঝতে পেরেছো? তারপরে এরপর এই দুটাতে সেই দুইটা ফিল আপ হয়ে এরপর ওখানে যাবে। এখন যদি এখানে 10টা ইলেকট্রন, তুমি ইজিলি 6টা এখানে দিয়ে দিতে পারো, এগুলো চিন্তা করার কোনো কারণ নাই। তুমি 6টা ফিল আপ করে ফেলবা আগে, টেনশন ছাড়াই। এরপরে তুমি এখানে এসে দেখবা কিভাবে ফিল আপ করবা, ঠিক আছে? এই হচ্ছে তাহলে F2 মলিকুলের। এখন আমাদের আরেকটা মলিকুল আছে নিয়ন। দেখো তো নিয়নটা রাখতে পারো এখানে 10। NP10। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত। এটা তোমরা তোমাদের কাজ হচ্ছে তোমরা হাইড্রোজেন খাতায় লিখো, তোমরা নেক্সট ক্লাসে এগুলো ড্র করবা নিজে নিজে। হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফ্লোরিন, এই 5টা মলিকুলার অরবিটাল ডায়াগ্রাম ড্র করবা, আমাকে দেখাবা কাল আগামী ক্লাস। তোমাদের হোমওয়ার্ক এখানে ড্র করা আছে, নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবা আর কি, খাতায় লিখবা সবাই। কি লিখবা? হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, বলেন স্যার। হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফ্লোরিন, এই 5টা মলিকুলার অরবিটাল ডায়াগ্রাম ড্র করবা, সাথে বন্ড অর্ডারটা নিচে লিখবা। আমার এই শীটে আছে, এটা তোমাদের সুবিধার জন্য দিয়েছি, বাট তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে খাতায় লিখে লিখে। কোনগুলো স্যার? হাইড্রোজেন লিখছো? হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এন্ড ফ্লোরিন। হিলিয়ামের পর কি স্যার? হ্যাঁ, আমি বলছি হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফ্লোরিন, F2, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো সবাই? সবাই খাতায় লিখবা, আমি কিন্তু খাতা এমওটি ডায়াগ্রামটা আঁকবো। হ্যাঁ আঁকবা, এবং বন্ড অর্ডার লিখবা নিচে, ঠিক আছে? জি স্যার, জি আমি স্যার। কিন্তু ভিডিও অন করে দেখবো, স্যার। ভিডিওতে আমাকে দেখাবা খাতা ধরে। জি স্যার, দেখাবো। আমাদের কিছু কাজ দিতে হবে, তোমরা অলস হয়ে যাচ্ছ, জি স্যার, অবশ্যই। ঠিক আছে? তো নেক্সট ক্লাসে 5টা সুন্দর করে ড্র করে হোমওয়ার্ক করে রাখবা। আমাকে সবাই, আমি যাকে রোল কল করবো তা সে ভিডিওটা অন করে আমাকে খাতাটা জাস্ট সামনে কয়েক সেকেন্ড দেখাবা, এতটুকুই, ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, আজকে ক্লাস এই পর্যন্ত। আমরা এখন রোল কল করবো।